नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार खेती और किसानों की भलाई लई वचनबद्ध है। खेती बिलों के विरोध में 31 किसान जथेबंदियों वालों अज पंजाब बंद का सद्दा। पंजाब बंद के मद्देनज़र रेलवे वालों पंजाब लई कई विशेष रेल गड्डियां मुलतवी। भारत ने चीन को कहा कि वह सरहदी स्थिति को एक तरफा कार्रवाई करके बदलण तो करे गुरेज। भारत ने पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने तो किया खबरदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ मौके फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का तंदुरुस्ती मंत्र दिता। फिट इंडिया संवाद विच खिडारियों समेत कई उगियां शख्सियतां अते लोकां ने वर्चुअल माध्यम राही शिरकत की। केंद्र सरकार ने देश विचों 2025 तक टीबी के खात्मे का मिथ्या टीचा। ते पंजाब विच 81,475 मरीज सेहतयाब जबकि 20,679 एक्टिव केस इलाज अधीन। कोविड केसां की कुल गिनती 1,05,220 हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मोदी सरकार खेती और किसानों की भलाई लई वचनबद्ध है। नवी दिल्ली में प्रैस कानफ्रेंस को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि खेती संबंधी बिलों को लैके कांग्रेस समेत विरोधी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही ने। उन्होंने कहा कि इन्हां बिलों में अजिहा कोई प्रबंध नहीं है जिहड़ा किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाता होवे। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार ने खेती सैक्टर को मजबूत बनाने लई अनेकां कदम उठाए ने। उन्होंने दस्सिया कि सरकार वालों 1 लाख करोड़ का ढांचागत फंड स्थापित किया गया है जिसका मकसद पिंड पद्धर तक खेती नाल संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास करना है। तोमर ने कहा कि सरकार वालों पीएम किसान योजना तहत किसानों को 75,000 करोड़ रुपए माली सहायता वजों तकसीम किए गए हैं। खेतीबाड़ी बिलों में प्रबंधों का जिक्र करदे तोमर ने कहा कि इस नाल किसानों को किते भी किसी नूं भी अते किसी भी कीमत ते अपनी जिणस वेचण का अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय पंजाब वर्गे सूबियां विच किसानों की जिणस नूं वेचे जाण ते 8.5% तक का टैक्स लाया जाता है, पर इन्हां बिलों के लागू होने नाल कोई भी राज्य सरकार जां केंद्र सरकार का टैक्स खेतीबाड़ी जिणस उपर नहीं लगेगा। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि इन्हां बिलों तहत किसान नूं जिणस का तत्काल भुगतान मिलने की सुविधा भी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि यह बिल खेतीबाड़ी सैक्टर विच प्रतियोगिता नूं प्रफुल्लित करनगे जिसका लाभ किसानों नूं होएगा। उन्होंने कहा कि खेती बिल किसानों के जीवन विच क्रांतिकारी तब्दीलियां लियाउणगे जिस नाल उन्हां दी माली स्थिति विच सुधार होवेगा ते नाल ही ओह जी नवीं तकनीक नाल जुड़नगे। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। ये निर्णय पहले था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। खरीफ की एमएसपी हमने घोषित कर दी है। खरीफ की फसल अक्टूबर में आने वाली है और उसकी खरीद की प्रक्रिया उपभोक्ता मंत्रालय प्रारंभ करने जा रहा है। रबी की फसल की बुआई से पूर्व ही हम लोगों ने एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी जब घोषित कर दिया है तो इस मामले में किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। इकत्ती ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियों वालों अज पंजाब विच मुकम्मल बंद रखे जाने का सद्दा दिता गया है। इस दौरान पंजाब के किसानों वालों 3 खेती बिलों विरुद्ध 3 दिन रेल रोकू अंदोलन शुरू किया गया। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन वालों इस अंदोलन के मद्देनज़र विशेष रेल गड्डियां मुलतवी कर दी गई ने। रेलवे विभाग ने 24 सितंबर तो 26 सितंबर तक 14 जोड़ी विशेष रेल गड्डियां मुलतवी कीतियां ने। अधिकारियों अनुसार यह फैसला रेल मुसाफरां की सुरक्षा और रेलवे जायदादां नूं किसी तरह के नुकसान तो बचाने के मद्देनज़र लिया गया है। जिन्हां गड्डियां नूं मुलतवी किया गया उन्हां विच अमृतसर तो मुंबई सेंट्रल विचाले चलण वाली गोल्डन टैंपल मेल, हरिद्वार तो अमृतसर तक आने वाली जन शताब्दी एक्सप्रैस, नवी दिल्ली जम्मू तवी, अमृतसर तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन विचाले चलण वाली करम भूमि, नंदेड़ साहिब तो अमृतसर विचाले चलण वाली सचखंड एक्सप्रैस तो इलावा अमृतसर तो जयनगर तक चलण वाली शहीद एक्सप्रैस रेलगड्डी शामिल है। मौजूदा समय कोविड-19 महामारी कारण मुसाफिर रेल सेवावां पहलां ही बंद सन। सरकार वालों लोकां दीयां दिक्कतां दे मद्देनज़र विशेष रेल गड्डियां चलाईयां गईयां सन।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨ ਘੜਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ MSP ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ MSP ਹਟ ਜਾਏਗੀ। MSP ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ MSP ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਸ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਲਦੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਭੇਜਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਗਿਲਗਿਟ ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਕ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਟਨੈਸ ਕੀ ਡੋਜ਼ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ, ਖੇਡ ਜਗਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਮਾਡਲ ਤੇ ਦੌੜਾਕ ਮਿਲਨ ਸੋਮਨ, ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਰੁਜੂਤਾ ਦਿਵਾਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਫਿਟਨੈਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਟਨੈਸ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਬੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। विपक्षी दलों का राजनीति दिशाहीन हो गई है, क्योंकि जब उनका अधिकार था संसद में बैठने का, बोलने का, अपनी राय जताने का, तो वो अधिकार उन्होंने छोड़ दिया, वॉकआउट किया और बाहर जाके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी को मिल रहे हैं, उसके लिए तो 300 दिन है ना, जो 70-80 दिन चलती है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में बोलने के लिए है। और किसी ने हमारे तरफ से किसी ने किसी को बोलने के लिए रोका नहीं था। इतने महत्वपूर्ण किसान का विधेयक हुआ, उस पर चर्चा भी हुई। जिस तरह से विपक्ष पेश आया वो लज्जा का विषय है। वो शर्मसार कर दिया उन्होंने राज्यसभा को।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1793 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,05,220 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 76 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,066 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 206 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 188, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 169, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 135, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 104 ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 108 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,231 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 81,475 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 20,679 ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 76 ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 28,215 ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 16,82,723 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।